So today we'll be doing reading of part C. Part C we'll be doing. I think it is. I've seen students find it difficult to do part C. It's difficult than all the other parts. So I thought I'll do part C today. So I would like to give you some tips before going on to my presentation regarding reading. So how many of you have taken dates for exam? Yes, Neelam. Me also. Okay. Okay. So what I want you to do is, while doing reading, what I want to do is, um, you have to manage time. How to I'm going to tell you how to manage time during reading, especially in part A. How are you going to manage time, and part B and part C? So as you all know, the whole reading time is 1 hour, isn't it? So it is Yes, one ma'am. hour in total, and like 15 minutes you're going to get for part A. Okay, so if you have 1 month for your exam, what I would like to that this is what I did for my exam. So I want all of you, like, if you try, it will be good. That's what I feel. So what I feel is, see, if you have 1 month for exam, what you're going to do is, initially when you practice for part A, you're going to take 15 minutes or 20 minutes. Let it be 20 minutes, because a person who is new to OET will find it very difficult to do part A in 15 minutes. It's not possible for him or her. Okay, it is going to be very difficult if you are new to OET. So if you are new, you can take 20 minutes. Take 20 minutes and try to complete part A. So 1 week or maybe 1.5 weeks, you're going to do the same thing. 20 minutes you're doing, and you're trying to find the answers for part A. And part B and C, you can take 45 minutes. It's the same. Okay, in 45 minutes, you're going to complete part B and C, and part A, you're going to complete in 20 minutes for the first week. Then, second week onwards, you're going to bring it to 15 minutes. In 15 minutes, you're going to complete, 20 questions. yeah, 20 questions you're going to complete in 15 minutes alone. 15 minutes, you will be able, if you practice, definitely you'll be able to complete. Okay. So I want you to complete in 15 minutes part A. Then the next week what you're going to do is, you are going to do it in 13 minutes. 1 3 part A you're going to complete in 30 minutes. Try, like set the time as 13 minutes. When the alarm goes, just stop doing. First day your mark will be less. You may not be answering all the 20 questions, your mark will be less. But I want to tell you, when your mark is less, you're going to try hard. The next day, definitely you will have some improvement. Okay, so if you lose if you lose 5 questions in 13 minutes, okay, the next day you are going to gain at least 17 questions correct in 13 minutes for part A. And the week before the exam, you're going to do in 11 minutes. In 11 minutes, if you try, you're going to complete, and definitely you can do, because this is from my experience. And I want to tell you, like, most of my students have told me, especially those who did on this October 24, they told me, like, in 10 minutes for the exam they've completed all the 20 questions, and they were like sitting, they were just rechecking the answer for the next 3 to 4 minutes. Understand? So what you have to do is, this is how you manage time. If you do not complete in 11 or 30 minutes at home, if you are not able to complete, at exam venue you won't be able to complete it. You will be already worried, and at the same time, like, because of that tension and anxiety, you may not find answers for your questions. Understand? So this is how you have to manage time for part A. First day, first week 20 minutes, the next week 15 minutes, next week 13 minutes, and the next week in 11 minutes to 10 minutes. You can complete it. Definitely you can, if you try, you will get, and you will get a good score in reading part A. And if you score all the 20 in part A, you don't have to worry about your reading. B and C, definitely you will get 30, like 10 more marks. If you're getting 20 in part A, next 10 marks is very easy.
Understand? To get again 10 marks is very easy, so definitely you will get. This is what you have to do for part A. And for part B and C, what you have to do is, for part B, what you can do, part B, like it is almost 45 minutes we have to complete part B and C. So initially you can take 45 minutes, and after that reduce it to 35, then to 30. 45 to 40, 40 to 35, 35 to 30. In 30 minutes, if you practice at home to complete part B and C, definitely you can score a very good mark in exam. Understand? So are you getting my point? How you're going to manage time for reading? Yes, ma'am. Okay, so try this way. Okay, definitely you can achieve a good score. This is from my experience, I'm telling you. So I want all of you to try this way. So definitely you will be able to score a good marks. Okay, good grade in OET. Okay, so today I am going to deal with part C. Okay, so how many of you find it difficult to do part C? All are like, so like there are, how many questions are there in part C? You have 20, total of 42 questions. In that you have 20. 22. Yeah. Questions. 16. Yeah, like 8 plus 8, 16 questions you have. In part B, you have 6 questions, and the rest of the questions, 26 plus 16 gives you 42. Okay, 16 questions you have, and you will be having 2 texts of 800 words each. One text will contain 800 words, and the other text also will contain 800 words. And what is the benefit of doing part C? How is it easy? Because it is related. So first paragraph for the first question, the next paragraph for the next questions. It goes on like that, is it not? Yes, it is, ma'am. So it's like of 2 text of 800 words. Okay, you don't have to worry of 800 words, because it is going to be very easy for you guys if you practice. Definitely it is like I know all of you will be doing, since you all are not new to OET, you will be doing with what? Elimination method. It's the same method that I'm going to tell you. Okay, so what is the point of when you have to keep in mind when you are doing part C? First one is careful reading. Carefully you have to read. You should not show any of your listeners to do part C, because it is going to be boring, because it is of health topics, probably of health topics or some research. If you are not a person who is so much interested in reading, it is going to be boring for you. Definitely, I know that. But in sake of grade, for the sake of grade, what you're going to do, you are going to do it very carefully. You have to see, how do we understand that we have attained a good reading skill? If you are able to understand a sentence by reading it once, it means that you are understanding, or you are getting the things into your head. At one time reading, you have to understand the sentence. It means that you have got a very good reading skill. So we have to improve, including our institute have provided you all the possible ways to improve your reading. You are given homeworks, and at the same time there are so much of I think Jobin sir has given you all the materials, like from where you can get health journals, and where you can read health topics. All the sources have been given to you, so please make a practice of it. You have to read it. Even if you do not like, start reading. The more you read, your skill will be improved. It means your skill should be in such a way that you will be able to manage time too, if you're reading like that. If you read a sentence and without reading it twice, if you're understanding it, it means that you have gained a good reading skill. Understand? So you have to carefully read. Whenever you get this reading part C, please make sure that you do not look at the question first. First, go to the paragraph. Okay, first you have to go to the paragraph and you have to read the paragraph, and then go to the questions. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so first you have to read the paragraph. The first paragraph you have to read, and then after that you have to go to the question. Okay, so you have to read in such a way that you are getting a detailed meaning and opinion on the
paragraph. So if you read the paragraph, you have to read in such a way that you're understanding that paragraph fully, and also you're going to get an idea what is the conclusion of the paragraph. You're going to get like that. Okay, so we know we have 8 questions in both tests. 8 plus 8, 16 questions, and you will be given 4 choices. 4 multiple choices will be given to you. Okay, so it is not a new thing for you. You all know that. So can we move on to our part C? Yes, ma'am. So did you all understand the tips that what I have given you? Yes, ma'am. Okay, so we'll move on to the part C. Okay. Wait a second. Okay. So I have prepared the slide. Can you all see that? The part C, text 1, asbestos. Okay. You all can see it, right? So I have prepared in such a way that a paragraph, the question. First the paragraph, then the question, then the answer. Again the paragraph, question, then the answer. Like that I have prepared the slide so that it will be easy for you. Otherwise it is difficult to teach you. Like when we have to scroll again and again. Okay, I have prepared in such a way. Okay, so I'm going to... Okay, let me minimize. Okay. So, can I read it? Part C, text 1. Okay. So, asbestos. Okay, this is the we are going to read about asbestos. So, asbestos refers to a group of naturally occurring mineral fibers composed of hydrated magnesium silicates. It was popular in commercial construction and was widely integrated into homes between 1960 to 70. Asbestos inhalation can cause asbestosis, lung cancer, and mesothelioma, with an increased risk associated with higher exposure. Okay, so did you understand the text? Yes, ma'am. Okay. അപ്പം എന്താണ് ഈ ആസ്പെറ്റോസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്? എന്നാ പറയണത്? ആസ്പെറ്റോസ് എന്താണെന്ന് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആസ്പെറ്റോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാച്ചുറലി ഒക്യൂറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ഫൈബർ ആണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെയിൻലി 1617 മെയിൻലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസ്ബെറ്റോസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ആസ്ബെറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും, ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും, മെസോതെലിയമ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹയർ എക്സ്പോഷർ. അതായത് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാർട്ട് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ആസ്ബെറ്റോസ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ സിൻസ് ദ 1950s. Inhaling naturally occurring fiber can lead to asbestos. Asbestos cause harm by increasing our exposure to mesothelioma. Many of the commercially constructed buildings built in 1960 contain asbestos. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് ആൻസർ? ഓക്കെ, എ ഇസ് എ കോമൺ ഒപ്പീനിയൻ. എ വി can eliminate. Okay. Because it is said, okay, I'll show. It is said in 1670. Okay, and the answer it is since the 50s. Okay, so we can eliminate that. Okay, come to the second one. D we need to eliminate. That's what you say. We can eliminate. B eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? B is the answer, I think. B is the answer, right? Occurring fiber can lead to asbestos. Inhaling naturally occurring fiber can lead to asbestos. അതാണ് ആൻസർ. അതല്ല, ആസ്ബെറ്റോസിസ് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാവും. നേരെ തിരിച്ചു വരണം. അതായിരുന്നു
ആ ബി ഒരിക്കലും ഒരു ആൻസർ ആവില്ല. കാരണം നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ഫൈബർ ലീഡ് ഇൻഹേൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസ്പെറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റൈല്? ആസ്ബറ്റോസിസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എയും ബിയും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് കം ടു സി. Asbestos causes harm by increasing our exposure to mesothelioma. അതായത് ആസ്പെറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യും? It will cause harm by increasing our exposure to mesothelioma. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അതൊരു അസുഖമല്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ 3 ആൻസേഴ്സ് 3 ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആസ്പെറ്റോസിസ് എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, സി ഓൾസോ വി എലിമിനേറ്റഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണുള്ളത്? ഡി. 1960 മാത്രല്ലേ പറഞ്ഞു, 1970 വരെ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറ്റുമോ? 1960 അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 1960 ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്? എന്നാ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് പോപ്പുലർ ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വാസ് വൈഡ്ലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു NSW homes between 1960 to 70. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും റൈറ്റ് എടുത്ത ഒന്നിന് ഓപ്ഷൻ ഏതാ? ഡി. So we'll see the answer. So the answer is D. ഓക്കെ, ഈ ആൻസർ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി? ആർക്കെങ്കിലും ഈ ആൻസർ എങ്ങനെയാ വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. Those particularly at risk of asbestos inhalation include people working in asbestos or mining, those who make or install asbestos products, and the immediate families of these works. Exposure to asbestos may also occur in the worker's home due to dust that is accumulated on the worker's clothing. Additionally, large quantities of asbestos still remain in buildings that were built prior to the restriction of asbestos use that applies in many countries. The weathering and aging of such buildings may cause asbestos fragments to be released in the air and create a potential hazard to building occupants. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ആസ്പെറ്റോസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെ ഉള്ളവരാണ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് റിസ്കിലുള്ള ആൾക്കാര്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഈ പാരഗ്രാഫ്? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ ഈ വായിച്ചിട്ട്? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കോ. People are most likely to be exposed to asbestos inhalation when? എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്പെറ്റോസിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ? മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് എപ്പോഴാണത്? മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ആസ്പെറ്റോസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, renovating buildings constructed prior to the restriction of its use, living with people who install asbestos products, they have comorbidities that increase the risk of asbestosis exposure. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി എന്ന് പറയുമ്പം റിസ്ക് ഓഫ് ആസ്ബെറ്റോസ് ഇൻഹലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ആസ്ബെറ്റോസ് ഓർ മൈനിങ്. ഇത് രണ്ടിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഡി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന എന്നാ, മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആസ്ബെറ്റോസ് ഓർ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് ദോസ് പർട്ടിക്കുലർലി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർലി റിസ്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ റിനോവേറ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പ്രയർ ടു ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്, അതായത് ആസ്ബെറ്റോസ് യൂസ് അതായത് ആസ്ബെറ്റോസിന്റെ യൂസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബിൽഡിംഗ്സ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
Aspartate that applies in many. Additionally, large quantities of asbestos still remain in buildings that were built prior to the restriction of asbestos. Use that applies in many. പക്ഷെ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ലിവിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ഇൻസ്റ്റാൾ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് പ്രൊഡക്ട്സ്. Exposure to asbestos may also occur in working. Second sentence. Exposure to asbestos may also occur in workers' home due to dust that is accumulated on the workers' clothing. Okay, കണ്ടോ? എന്താണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ്? ആസ്ബെസ്റ്റോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ലിവിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ഇൻസ്റ്റാൾ ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ വന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മാം, ഈ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നിന്നാണോ മാം? No, it is not from the. Okay, those who make or install asbestos products and immediate families of these workers. Exposure to രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇതിനകത്ത് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മൈനിങ് എന്നാണോ മില്ലിംഗ് എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മില്ലിംഗ് എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൻസറിനകത്ത് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? മൈനിങ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പിന്നെ ആ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് those who make or install asbestos products and immediate families of these workers. Exposure to asbestos may also occur in the workers' home due to dust that is accumulated on the workers' clothing. അപ്പം ആ രണ്ട് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സി ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്നത്തോട്ട് പോവാം. Okay, next one. C ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. Okay, next one. Next paragraph. When asbestos is released into the air, inhaled asbestos fibers enter the lungs. The foreign bodies, that is asbestos fibers, cause the activation of the lungs' local immune system and provoke an inflammatory reaction. Over time, chronic inflammation leads to scar formation, also known as fibrosis. The scarring of lung tissue resulting from the inhalation of asbestosis fibers is specifically known as asbestosis. The scarring causes alveolar walls to thicken, which reduces elasticity and gas diffusion, reducing oxygen transfer to the blood as well as the removal of carbon dioxide. This can result in shortness of breath, a common symptom exhibited by individuals with asbestosis. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാ? ഈ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം, അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ലങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡ്യൂ ടു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സ്കാർ ഫോർമേഷനെ ഫൈബ്രോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്കാറിങ് എന്തുണ്ടാക്കും? അതിനെയാണ്, ഈ സ്കാറിങ്ങിനെയാണ് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്കാറിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും? സെൽസ് എല്ലാം കൂടെ ആൽവിയോളർ വോൾസിന് തിക്കൻ ആവും, അതുപോലെ തന്നെ വോൾസിന്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയും, ഗ്യാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കുറയും, അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ കുറയും. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവും. അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. റിഗാർഡിംഗ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജ് കോസ്ഡ് ബൈ ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് ഫൈബേഴ്സ്. സെയിം ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിഗാർഡിംഗ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജ് കോസ്ഡ് ബൈ ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് ഫൈബേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജ്, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കോസ്ഡ് ബൈ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? The fibers cause prolonged inflammation. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചത്. Fibers cause a prolonged inflammatory reaction in alveoli. Some forms can penetrate more deeply into the lungs than others. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എ ആൻസർ.
എ ആണ് ആൻസർ. എല്ലാവർക്കും നോക്കിയപ്പോ തന്നെ കിട്ടി, അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല. നോക്കിയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായോ എ ആണ് ആൻസർ എന്നാ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഒരു വേർഡ് കണ്ടോ, മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡാമേജ്. എന്താണ് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ നഴ്സിംഗിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. അതാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ. ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ, പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ഇൻ ആൽവിയോളൈ. അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായത്? അതിനകത്ത് വലിയ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അല്ല. വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, so answer was A. Okay, so there is no cure available for asbestosis, but symptoms can be relieved with treatment. Okay, oxygen therapy at home is often necessary to reduce shortness of breath and correct underlying low blood oxygen levels. Supportive management includes respiratory physiotherapy to remove secretion from the lungs by postural drainage, chest percussion and vibration. Nebulized medications may be prescribed in order to loosen secretions or treat underlying chronic obstructive pulmonary disease. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? ആസ്ബെസ്റ്റോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യൂർ ഒന്നുമില്ല, സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി, ദെൻ എന്തുവാ പോസ്റ്റുറൽ ഡ്രെയിനേജ്, ചെസ്റ്റ് പെർക്കഷൻ, നെബുലൈസ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്. പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? മനസ്സിലായില്ലേ പാരഗ്രാഫ്? മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. Okay, which of the following would be the best heading for the fourth paragraph? Fourth paragraphനുള്ള ബെസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്താണ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. This is very tricky question. നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് കാണിച്ചു തരാം. നേരെ വായിക്കണം. There is no cure available for asbestosis, but symptoms can be relieved with treatment, and they have explained the treatment modalities. Okay. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എ വന്നത്? ആരാണത്? സി. ഓക്കെ, സി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? സി പറഞ്ഞാണ് അവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്കെ, ബി. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി പറയാനുള്ള റീസൺ? സി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നൊന്നും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, എ, ഐ എഗ്രി വിത്ത് എ, ഐ എഗ്രി വിത്ത് ബി, ഐ എഗ്രി വിത്ത് സി. എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ റീസൺസ്. ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് അവിടെ മീൻസ് ക്യൂർ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, there is no cure. Yes. If what do you mean by palliative treatment? No cure. Symptomatic അല്ലേ? അതാണ്. ഒരു ക്യൂർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ? സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. There is no cure available for asbestosis, but symptoms can be relieved with the treatment. Then they have explained the treatment. So ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇതെല്ലാം അതിനോട് ചേർന്ന് കിട്ടും. ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്. അതായത് പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, പേഷ്യൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റും നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണ്, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് അതർ ത്രീയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? എ ആണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ. അതിനുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ അവിടെ, പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്, ആസ് ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ അവൈലബിൾ ഫോർ ആസ്ബെസ്റ്റോസിസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തുണ്ട്, ചാൻസസ് എന്താണ്? മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 50% ചാൻസ് നമുക്ക് ഇത് തെറ്റിപ്പോകാനാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവ്. ഇതിനകത്ത് ആകെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡി മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ മീനിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ. അതിനകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് there is no cure for the treatment. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ അത് ആൻസർ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നാ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തലോട്ട് പോവാം. എലിസബത്ത് ആണ് സംസാരിച്ചത്. എലിസബത്തിന്റെ ടോക്ക് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ്?
Okay, so the answer is A. Okay, next question. In addition to asbestos, T is missing there. In addition to asbestos, exposure to asbestos is associated with all major histological types of lung cancer: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, lung cell carcinoma, and small cell carcinoma. The latency period between exposure and development of cancer is 20 to 30 years. It is estimated that 3% to 8% of all lung cancers are related to asbestos. The risk of developing lung cancer depends on the level, duration, and frequency of asbestos exposure. That is a cumulative exposure. Okay, cumulative exposure നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Cumulative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ മീനിങ്? Cumulative exposure. Cumulative എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? Again and again exposure. Again and again അല്ല. Cumulative. Cumulative marks. എന്താണ് cumulative marks? എല്ലാം കൂടെ കൂടിയത്. Cumulative എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കത്തില്ലേ? Cumulative. Yeah. Total ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, so question എന്താണ്? According to the 5th paragraph, okay, asbestos inhalation can cause skin tumors such as squamous cell carcinoma. Exposure to asbestos fibers can cause lung cancer 30 years later. Cigarette smoking causes a large proportion of lung cancers than asbestosis. Frequency of exposure to asbestos can predict the risk of lung cancer developing. ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 11th ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും you can eliminate C. Okay, cigarette smoking നെ പറ്റി അവിടെ തന്നിട്ടില്ല. Okay, you can eliminate C. Okay, you have eliminated it. അത് വേണ്ട. Okay, next. വേറെ എന്തൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ? Okay, can cause skin tumors such as squamous cell carcinoma. Okay, skin tumors. Okay, remove ചെയ്യാം. A is also eliminated. D and D is pending. D will be the answer. D will be the answer. Why D? How can you say it is D? The last paragraph, it is telling about the frequency of exposure. Yeah, frequency exposure of asbestos. And Asbestos. Developing cancer. Yeah, but അതിനേരം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? എന്തിനാ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Cumulative exposure. Yeah, what is cumulative exposure? പിന്നെയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയത്. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പോഷർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലെവൽ, ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്യുമുലേറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഗിവൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് എക്സ്പോഷേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് the risk of lung cancer developing. എന്താണ് ആ സെന്റൻസ്? The risk of developing lung cancer depends on the level, duration and frequency of asbestos exposure. And in bracket they have also given cumulative exposure. That means lung cancer develop ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആസ്ബെസ്റ്റോസിന്റെ എക്സ്പോഷറിനൊക്കെയുള്ള ലെവല്, ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഈ 3 കാര്യത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലങ് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളത്, റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ലങ് ക്യാൻസർ ഉള്ളത്. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ 5th പാരഗ്രാഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് അതൊരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണോ? B will be the answer. ബിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എക്സ്പോഷർ ടു ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഫൈബേഴ്സ് can cause lung cancer 30 years later. 13 years. Yeah, 20 to 30 years. 20 to 30 same years. like Okay. 13 years. Yeah, it is like same like 30 years. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? 30 years later എന്ന് പറയുന്നത് 30 years വരെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ ബി ആണോ? ബി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബി ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലേറ്റൻസി പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പം ഒരു ആള് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മനസ്സിലായോ? ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ ഇന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേ 3rd ഇയറിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.
അത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അത്രയും നാളും വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു മീൻസ് സ്കാറിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടായി, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി, സ്കാറിംഗ് ഉണ്ടായി, പിന്നെ അത് തിക്കൻഡ് ആയി. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് 20 to 30 years എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാൻ കോസ് ലങ് ക്യാൻസർ 30 years later. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ 11D കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതാണ് ആ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ. ഒരേ ഒരു റീസൺ ഉള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ക്യുമുലേറ്റീവ് എക്സ്പോഷർ. അതായത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലെവല്, ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഈ 3 കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലങ് ക്യാൻസറിന് റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ദെയർ ബൈ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ ആസ് ഡി. മനസ്സിലായോ? 30 years later എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 years വരെ എന്നാണോ അർത്ഥം വരുന്നത്? അല്ലല്ല, 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അതായത് ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചാൻസസ് വരാനുള്ള സമയം. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ലങ് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള സമയമാണ് 20 to 30 years. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ബി. Okay, next one is next paragraph like നമുക്ക്. Okay, next paragraph. The industrial use of asbestos was banned in Australia by 2003, but not before its widespread use left a legacy of in situ asbestos in our built environment. Currently, about 1/3 of Australian homes contain asbestos, mostly in the form of bonded asbestos cement materials. Generally speaking, houses built before 1987 are likely to contain asbestos, especially in the eaves, internal and external wall cladding, ceilings, particularly in wet areas such as bathroom and laundries, and fences. Caution must be exercised if these houses are to be renovated. അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആസ്ബെസ്റ്റോസിന്റെ ബാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2003 ബാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. കാരണം അതിനു മുമ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബിൽഡിംഗ്സിലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ആസ്ബെസ്റ്റോസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആസ്ബെസ്റ്റോസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഹൗസസ്, അതായത് ഈ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഉള്ള ഹൗസസ് എന്ത് ചെയ്യും, റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും, so it does not mean that you should not respond to my class. You can respond and you can ask doubts, but whenever you talk or unmute it, talk and mute. Okay, otherwise it will cause disturbance to other participants. Okay, so it was read. Okay, so the 12 questions. Presence of asbestos in Australian homes. Okay, presence of asbestos in Australian homes was eliminated after a ban on the industrial use of asbestos from 2003. Is only a concern in houses that are to be renovated. Left a legacy of using asbestos in the construction industry. Is most likely if the home was constructed prior to 1987. Okay, ഇതിനകത്ത് ഏത് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Okay, you can unmute now. All those who are participating. A can be eliminated. Okay. Was eliminated after a ban on the industrial use of asbestos from 2003. Okay. It is said, even though it was banned in Australia by 2003, but not before its widespread use of left a legacy of in situ asbestos in or built environment. It means that അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ്? അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും 2003 അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അതിനുശേഷം അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്ബെസ്റ്റോസ് എല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞോ? ഇല്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഡി ആണ് ആൻസർ. Is most likely if the home was constructed prior to 1987. Yes,
Answer is D. Okay, why D? അവിടെ generally speaking Yeah, generally speaking, houses built before 1987 are likely to contain asbestos. Yes, excellent answer. Answer is D. Okay. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആൻസർ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നാ? When asbestos is suspected of being present in building materials, it is important to have the materials tested by a qualified laboratory. Visual inspection alone is not enough to identify the presence of asbestos. However, such testing may not be warranted if the material is in good condition, in which case it is best to leave it in place. If you are carrying out maintenance such as painting or sealing on suspected asbestos containing surfaces without sanding, wire brushing or scraping, you are not releasing any asbestos fibers into the air. You only need to take the usual precautions for these activities, such as working in a ventilated area. If the material is damaged or will be disturbed during normal household activities or remodeling, it should be professionally tested. ഇതൊരു ലെങ്തി പാരഗ്രാഫ് ആണ്. വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്ടോസ് ഒക്കെ മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, regarding testing for the presence of asbestos, which of the following is most correct? ഏറ്റവും ശരി എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസ്ബെസ്റ്റോസിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതായിരിക്കണം ആൻസർ? മോസ്റ്റ് കറക്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ആർ സസ്പെക്ടഡ് ടു കണ്ടെയ്ൻ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ടെസ്റ്റഡ്. എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? However, such testing may not be warranted if the material is in good condition, in which it is best to leave it place. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റല്ലേ? ഏതെറ്റല്ലേ? Okay. B. Visual inspection can be used to determine if further testing is necessary. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Alone is not enough to identify the presence of asbestos. അപ്പൊ 2 നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എയും ബിയും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആരാ ചോദിച്ചേ? ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ചോദിച്ചേ? സെക്കൻഡ് ലൈനകത്ത് കണ്ടോ? സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിനകത്ത് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് അലോൺ ഇസ് നോട്ട് എനഫ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസ്ബെസ്റ്റോസ്. അത് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രം പോരാ എന്നാണ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓപ്ഷനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ടും എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിയും നമുക്ക് ആൻസർ ഇസ് ഡി. ആൻസർ ഡി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൗസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേ ഡിറ്റർമൈൻ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്താണ് അതങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? എന്താ? ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഡാമേജ് ഓർ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ റീമോഡലിംഗ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഫഷണലി ടെസ്റ്റഡ്. അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോ റീമോഡലിംഗിലോ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രൊഫഷണലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഡി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അത് എങ്ങനെ ഡി വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോട്ടെ. Okay, worldwide, Australia has the highest reported incidence per capita of asbestos-related disease. Asbestos-related disease has killed thousands of Australians. An increasing number of new cases are being found in people who were exposed to asbestos fibers whilst renovating homes that were built during the period when asbestos-containing products were widely used. It is estimated that up to 25% more Australians will die from asbestos-related mesothelioma over the next 40 years. Thus, the effects of exposure to asbestos will need to be managed for many years to come. Okay, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്രയൊക്കെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു,
ദെൻ എത്ര അവരുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് 40 yearsൽ എത്ര പേര് ഡൈ ആവും എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ വൈ ആസ്ബെറ്റോസ് ഇസ് എ കൺസേൺ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ്ബെറ്റോസ് ഒരു കൺസേൺ ആവുന്നത്? ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു കൺസേൺ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കൺസേൺ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇതൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആ ഒതിന്ന് ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് പല വാല്യൂസും വേറെ വേറെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൺസേൺ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്. ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. കോവിഡ് ഇപ്പം അത് കോവിഡ് കൊണ്ട് ആരും മരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിന്റെ തന്നെ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് അത് മാറുമായിരുന്നോ? ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആർക്കും ഇല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ TB പോലെ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു, മെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആരും കൺസേൺഡ് ആവില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺ. ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മരണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത് കൺസേൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സിയിലേക്ക് വന്നു. ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ആസ്ബെറ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ്. അതായത് ഓഫ് കോഴ്സ് പെർ ക്യാപിറ്റ വേൾഡ് വൈഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്ബെറ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളത് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് has killed thousands of Australians എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഡെത്ത് ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ, അതോ ഡിസീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ? ഡെത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 Australians are currently diagnosed with asbestos related mesothelioma. പക്ഷെ അത് ആ ഓപ്ഷൻ കറന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് 40 years അത്രയും പേര് വരും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പം അത് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ വൈ ഓൺ ആവറേജ് എന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 500 people എന്നല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് അവർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഹാസ് കിൽഡ് thousands of Australians. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൺ ആവറേജ് ഒരു ആവറേജ് റേറ്റിൽ ഒരു 500 ആൾക്കാരെങ്കിലും എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്? ആസ്ബെറ്റോസ് എക്സ്പോഷർ കാരണം ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയില് ആസ്ബെറ്റോസ് ഒരു കൺസേൺ ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ? On average 500 people a year will die due to asbestos exposure. That is the reason. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ അത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ആസ്ബെറ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് എന്നതിലുപരി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കൺസേൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, so can we move to the next text or you want a break? We move? Yes ma'am. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ A ആണോ? Yes, A ആണ് ആൻസർ. Okay. Answer is A. Okay. ആൻസർ A ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് മനസ്സിലായോ? ആൻസർ A. ഓൺ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വന്നേനെ? നെക്സ്റ്റ് ആ സി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നേനെ. പക്ഷെ ഓൺ ആവറേജ് 500 people a year എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ്. മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഡെത്ത് ആണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. So can we move to the next text? Yes ma'am. Text 2. Okay. ആൻസേഴ്സും വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അത് സി പാർട്ട് ഇപ്പൊ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി? If you read question, if you read paragraph, then question, then the answers and eliminate, don't you think it is easy? Yes. Concentrate ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സിയില്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കത്തില്ലേ?
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? ഫുൾ വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ തപ്പുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? ആരാണ് പറഞ്ഞ ആള്? ഓക്കെ, ജൂനി. ഓക്കെ, ജൂനി എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് സി ചെയ്യുന്നത്? അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ടൈം വേണ്ട. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നല്ലൊരു റീഡിംഗ് സ്കിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ എപ്പിലെപ്സി, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എപ്പിലെറ്റിക് സീഷേഴ്സ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു അഫക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 in every 1,000 children. ഓക്കെ, ആ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ? വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോകും? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ആ സെന്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ സെക്കൻഡ്സും ഒഇടിയിലും റീഡിംഗിലും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാ. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സെക്കൻഡ്സും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാ. അപ്പൊ നമ്മള് വൈ പ്രാക്ടീസ് ആ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജേർണൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ടോക്സ് കേൾക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒത്തിരി വായിക്കുക. NHS A to Z എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ ഗൂഗിളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. മോർ യു റീഡ് അബൌട്ട് ദ ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്സ്, കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാർട്സ് ഈസി ആയിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും എന്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് പാസേജിലേക്ക് പോകരുത്. പാസേജ് ആദ്യത്തെ വായിക്കുക, ദെൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, then look into the answers നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. അഞ്ചു ആണോ? ആരാ? അഞ്ചു മാം. ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സീല് വരുന്നത് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോ ടെസ്റ്റിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് വേണ്ട ആൻസർ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ കൃത്യം പാരഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയൂ? ഇന്ന പാരഗ്രാഫിലാണ്, പാരഗ്രാഫ് വൈസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഫുൾ ആയിട്ടല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിപ്പോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ആ സെയിം ഓർഡറിലുള്ള പാരഗ്രാഫ്സും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഓർഡർ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ഏത് ഡേ ആണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഡേ 31 അതിനകത്ത് പാർട്ട് സി ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കാം. സെയിം തിങ്, ആ ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും പാരഗ്രാഫും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ സ്ലൈഡിനകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ വായിക്കുമ്പോ ഇന്ന പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇല്ല, ആ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് മാറി മാറി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റുന്നത്. പലയിടത്തും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എപ്പോഴും പാരഗ്രാഫും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കുന്ന് കയറി ചോദിക്കുന്ന വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുമില്ല. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ഗോ ടു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരു ഓർഡറിലേ പോകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. കാരണം പാർട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർഡറിലാണ് എപ്പോഴും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കാം, അത് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സ്ലൈഡും ആ ഒരു പാർട്ട് ഡേ 31ന്റെ പാർട്ട് സി ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പാർട്ട് സി ടെക്സ്റ്റ് 2ലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് സി ടെക്സ്റ്റ് 2 ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ എപ്പിലെപ്സി അതാണ് ഹെഡിങ്. എപ്പിലെറ്റിക് സീഷേഴ്സ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു അഫക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 in every 1,000 children. They have a significant impact on childhood development, with 15 to 25% of cases associated. Greater than 5 minutes is recommended under a recent set of US guidelines based on a systematic review of available literature. However, anti-epileptic drugs have a significant adverse effect profile, and therefore it is imperative to weigh the benefits of treatment with its risk. Okay. എപ്പിലെപ്റ്റിക് സീഷേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ച് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, സീഷേഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ എപ്പിലെപ്സി should be treated only if they last more than 5 minutes, occur in only 0.5% of children,
occur in around 0.5% of children, cause developmental delay in up to 25% of children, can be caused by developmental problems. Okay, 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും seizures caused by epilepsy according to first paragraph എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ? എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം? should be treated only if they last more than 5 minutes. അതായത് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം greater than 5 minutes is recommended under a recent set of US guidelines based on systematic review of available literature എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം if they last more than 5 minutes കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഇല്ല. ഓക്കെ. occur in around 0.5% of children. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അത് ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ശരിയായത്? അതാ ക്വസ്റ്റ്യനില് 5 in 30,000, approximately 5 in every 1,000 children. അത് 0.5% of children എന്ന് പറയുന്നത് 5 in 1,000 ആണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് 0.5. പിന്നെ മറ്റേ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേയുടെ കാര്യമേ പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേയുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല. ക്യാൻ കോസ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആ കാര്യവും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബി ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്? എപ്പോഴും ഓർക്കും ഇങ്ങനത്തെ കണക്ക് വരുമ്പം ദേ വിൽ ബി വെരി ട്രിക്കി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. 5/1000 into how do you find percentage? Okay, max എല്ലാരും മറന്നുപോയോ? 5/1000 into 100. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ബി. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ benzodiazepines are the most effective and most highly studied form of acute seizure treatment with relatively few adverse effects from respiratory depression and temporary cognitive impairment. Whilst appropriate in an acute setting, long-term development of tolerance, reducing its effect over time, and eventually dependence with serial use means that frequent or prolonged use is not appropriate. അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂട്ട് സെറ്റിംഗിൽ അതിന് ടോളറൻസിനെ പറ്റി, ലോങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടോളറൻസിനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ question is the effectiveness of benzodiazepines. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? is outweighed by serious side effects such as respiratory depression. Okay, ശരിക്കും ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എഫക്റ്റിനെ പറ്റി എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് നാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ, ഫ്യൂ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിനകത്ത് വളരെ ഫ്യൂ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിൽ ഒന്നാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം എഫക്റ്റീവ്നെസ്, ബെൻസോഡൈസെപ്പിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസിനെ പറ്റി തോന്നുന്നു. മീൻസ് ഡോസ് നീഡ്സ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ടൈം. ഡോസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. മേക്സ് ദം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ്. അതായത് ഈ ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റഡ് യൂസിനെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്കും. ബെൻസോഡൈസെപ്പിന്റെ എഫക്ട് അത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസിന്, റിപ്പീറ്റഡ് യൂസിന് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ് യൂസിന് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വൈൽസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ അക്യൂട്ട് സെറ്റിംഗ്, ലോങ് ടേം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടോളറൻസ്, reducing its effect over time എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ eventually dependence with the serial use means that frequent or prolonged use is not appropriate.
അതായത് ബെൻസോഡൈസപ്പിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സം പേഷ്യൻസ് ടേക്കിംഗ് ദം ഈവൻ വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് സീഷേഴ്സ്. അതായത് ഇവൻച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഡ്രഗ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബെൻസോഡൈസപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഡ്രഗിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി പോകും, ആൾക്കാർ അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും. മനസ്സിലായോ? അതിലേക്കാണ് ബെൻസോഡൈസപ്പിന്റെ എഫക്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിലേക്കാണ്? അതിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിലേക്കാണ്. അതില്ലാതെ അവർക്ക് സീഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതെടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ബെൻസോഡൈസപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതർ ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് അതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഔട്ട്വെയ്ഡ് ബൈ സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? റിലേറ്റീവ്ലി വെരി ഫ്യൂ സിവിയർ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ചാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതലാണെന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? ആൻസേഴ്സ് ഡി. Okay, so next paragraph, Midazolam is an appropriate choice in benzodiazepine കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത മെഡിസിൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Midazolam is an appropriate choice in many cases. It is a proven efficacious treatment. Okay, a single dose resolves 70% of seizures lasting more than 5 minutes by 10 minutes, which is equivalent to the effects of diazepam and lorazepam, and more efficacious other than agents including sodium valproate or phenytoin, especially in the context of a pre-hospital setting. Intranasal midazolam produces results equivalent to other routes of administration that does not necessitate obtaining time-consuming IV access. In addition, it has a short life of 2 to 7 hours, which is less than half of other comparable benzodiazepines due to its water solubility at physiological pH, reducing the duration of adverse effects. Okay, അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് മെഡിസലാം അതിന്റെ ഡോസേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ലൈഫ്, ഹാഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So question, which of the following is most true about Midazolam എന്ന ഡ്രഗിനെ പറ്റി ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Do you want to read it one more? Okay, 17. Yeah, D. It has a similar effectiveness to sodium valproate and phenytoin എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay, you eliminated that. Very good. It is eliminated. പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചില്ല. Okay. ഓപ്ഷൻസ് കാണോ? The adverse effects are less severe than other benzodiazepines. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? It can effectively stop the seizure. It is a proven efficacious treatment. അതായത് എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It can effectively stop the majority of seizures. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. A single dose rolls 70% of seizures lasting more than 5 minutes by 10 minutes എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും ട്രൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Yeah, D is eliminated and B is also eliminated. The adverse effects are less severe than other benzodiazepines. Okay, B യും eliminate ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay, D യും B യും eliminate ചെയ്തു. Which one is the answer? A. Why A? എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. Yeah. Why is A as answer? Half-life. Yeah. In addition, it has a short half-life of 2 to 7 hours.
Yeah, which is less than half of other comparable benzodiazepines due to its water solubility at physiological pH, reducing the duration of adverse effects. അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാഫ് ലൈഫ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആയത്. ഹു വാസ് ദ വൺ ഹു സെഡ് എ ആസ് ആൻസർ? നിമി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത്. അതർ തിങ്സ് ആർ നോട്ട് മോസ്റ്റ് ട്രൂ. അവർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Which of the following is most true about medicinum? ഏറ്റവും ശരി ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ്. It means that these all are somewhat right but not most true. Okay, so A is the answer. Okay, so I'm going to the next paragraph. Okay, neuronal action potential depends on a, ഇത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. Neuronal action potential depends on a rapid influx of sodium through voltage-gated sodium channels to cause depolarization. Carbamazepine stabilizes these channels in their inactive state, thereby reducing the ability of sodium to influx into a neuron. Hence, it reduces their excitability and reduces the risk of the uncontrolled electrical activity that characterizes a seizure. Sodium valproate and phenytoin also have a similar function of voltage-gated sodium channel blockade. The full mechanism of sodium valproate is not fully understood and is hypothesized to additionally increase levels of GABA within the central nervous system. Okay, അപ്പം ഇതിന്റെ ന്യൂറോണൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the question is, which of the following paragraphs would this be an appropriate heading for treating seizures by reducing neuronal activity? Very simple question it is. ഈ paragraph പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏത് പാരഗ്രാഫ് ആണെന്നാണ്. So it is okay. Answer is C. Okay. Okay. So the question was, which of the following paragraphs would this be an appropriate heading for treating seizures by reducing neuronal activity? Okay. So it is written. So you can understand only if. Should I explain that? അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? കാരണം ആ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ്, അതായത് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Because ഞാൻ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so few high quality studies exist on the efficacy of carbamazepine in childhood epilepsy compared to placebo. Of those that do not exist, many have small simple sizes leading to lower power. One study suggests that approximately 45% of children become seizure free after commencing carbamazepine. The majority of studies regarding the carbamazepine are comparative studies with other AEDs. These show similar efficacy compared to sodium valproate, phenytoin and topiramate. There is still no unequivocally best first choice AED for generalized seizures in children. So, what does the author suggest in the 6th paragraph regarding the AEDs that are currently available? Author എന്താണ് 6th paragraphil പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Regarding the AEDs that are currently available. Carbamazepine is comparative, though the current evidence is insufficient to make any one AED preferable over the others. അത് ശരിയാണോ? How far it is right? Evidence is insufficient to make any one AED preferable over the others. Okay, so
അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ നോ unequivocally ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് AED ഫോർ ജനറലൈസ് സീഷേഴ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കറന്റ് എവിഡൻസ് ഇസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ടു മേക്ക് എനി വൺ AED പ്രിഫറബിൾ ഓവർ ദ അതേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കാർബമസെപ്പിൻ ഇസ് കമ്പാരേറ്റീവ് ടു അതർ AEDs ആണോ? അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റഡീസ് അതിനെ പറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് അതർ AEDs അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കാർബമസെപ്പിൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. There are insufficient studies comparing carbamazepine to placebo. Insufficient studies ആണ്. അതായത് പ്ലേസിബോയും കാർബമസെപ്പിനും കൂടെ few high quality studies exist on the എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Carbamazepine can be expected to work in about half of children. ചിൽഡ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് AED ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But they say carbamazepine can be expected to work. So what is the answer? Answer is A. A, because there is no current evidence. The current evidence is insufficient to make any one AED preferable over the others. Okay, did you understand? Yes, have you got the answer? Yes, ma'am. Okay, so can we move to the next paragraph? Yes. Okay. AEDs including carbamazepine come with a significant profile of adverse effects, especially cognitive, due to other mechanism of action that reduces neuronal activity. One survey revealed that carbamazepine therapy produced sedative effects in 43% of the study population, ataxia in 20%, other CNS disturbance such as vertigo in 17% and negative behavioral changes in 5%. Okay. Other effects includes nausea and skin rash. Only 30% reported no side effects. Measures can be taken to reduce these effects, the primary being to split the dose to twice a day to reduce the peak concentration of the medication. Carbamazepine also has significant drug interaction which must be taken into account, including accelerating the hepatic metabolism or other lipid soluble drugs, including the OCP and sodium valproate. Okay. അപ്പം ഓരോ സർവേയിലും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. AEDസിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കാർബമസെപ്പിന്റെ സർവേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിലുള്ള റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് AEDs, which of the following is not true? ഇതിലേതാണ് തെറ്റ്? Do you want to read it again? Yeah, I'll share it. Which one is wrong? Yeah. A തെറ്റാവോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് A തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്? 70% പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അതാണോ A തെറ്റാവാനുള്ള റീസൺ? അല്ല 43 അല്ല 43 20 അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ 70 ആവുന്നു തോന്നുന്നു. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല അത്. ശരി, that is not an option. 43 20 കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ 70 ആവോ? ഇല്ല. Again mathematics കൂടി പോവും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് A തെറ്റ്? നോട്ട് ട്രൂ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ട്രൂ എന്നല്ല, നോട്ട് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Can anybody try? B. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. B തെറ്റാണോ? Carbamazepine can speed up the clearance of some other medication. What? Speed up the clearance of some other medication. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Accelerating the hepatic metabolism or other lipid soluble drugs, including the OCP and sodium valproate. Last sentence അതല്ലേ പറയുന്നത്? അത് ശരിയല്ലേ?
The side effects can be reduced by adjusting the dose regime. അതായത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോസിംഗ് റെജീം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Especially according to the mechanism of action. Primarily split the dose to twice per day. To take the concentration of the medication. Okay, so that is also right. Adum ശരിയാണ്. Okay. The most common side effects of carbamazepine are ataxia, vertigo, and a negative behavioral change. Other side effects include മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണോ? 20%, 17%, 5% കോമൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കോമൺ സൈഡ് എഫക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ 20% എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതല്ലേ തെറ്റ്? അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എ എന്ത് ചെയ്യും? എ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിയത്? ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, കം ടു ദ 1, 2, 3, 4, 5, 6th line. Only 30% reported not side effects. 30% is side effect. It means that 70% of people taking carbamazepine experience side effects. Okay. That is how A is right. Okay. Yeah. Again, mathematics. 70 plus 30 is 100. So 30% is not experiencing side effects. It means 70% have side effects. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ സിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എയോ ഡിയോ ഏതേലും അറിയാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇടും. ബട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കാണും നമുക്കത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്. ഓക്കെ, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താതെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, ലീവ് ദാറ്റ്, ഡു ദ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്? Okay. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. മാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. ഡി ആണ് ആൻസർ. എ ശരിയാണ്. എ ശരിയാവാനുള്ള റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Only 30% reported non side effects. So 70% is having side effects. മനസ്സിലായില്ലേ? 21, we are just going to finish. Patients and their families often receive education about epilepsy via outreach, including basic seizure first aid. This simple non-pharmacological approach significantly improved quality of life outcomes in a US study. More importantly, perhaps, those with greater health literacy were also found to be more compliant with medications, which may lead to better long-term outcomes. Unfortunately, little evidence exists as to long-term prognostic outcomes of epilepsy education. What is the most significant effect of educational interventions? That's the question. ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എഫക്ട്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇന്റർവെൻഷന്റെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എഫക്ട് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ? Can you hear me? കേൾക്കാം മാം. Yes, ma'am. Okay. So, patients and their families often receive education about epilepsy via outreach, including basic seizure first aid. This simple non-pharmacological approach slightly improved quality of life outcomes in a US study. Most importantly, perhaps, those with greater health literacy were also found to be more compliant with medications, which may lead to better long-term outcomes. Unfortunately, little evidence exists as a long-term prognostic outcomes of epilepsy education. So, what is the most significant effect of educational intervention? അത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് എപ്പിലെപ്സി, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്?
C. Yes. Who said C? Nimi. Nimi, very good. Okay. C. Why is C? Why is it C? They mentioned that the last more important. It's better. Greater health literacy. Complement with medications. Complaints. Yeah. Complaint with the medication which better long-term outcomes. So that is the most significant effect of educational intervention. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എഫക്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. So can we move to the next one? Did you understand? Did you all understand? Have you got the answer? Can we move to the next one? Okay, can you hear me? Yes, ma'am. Can hear me, right? So yes. This is the last question. Which of the following would be the best alternative title for this text? So instead we have read in the first part. What was the this one text name? Do you remember? What was the text name? Treatment for epilepsy, is it not? That was the text name. Treatment for epilepsy was the test name. So which of the following would be the best alternative title for this text? That means the whole text മൊത്തം ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരുടെ കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്? ആരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ്. കൂടുതലും ആരുടെ സ്റ്റഡീനെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവര് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ആരെ പറ്റിയായിരുന്നു? മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള which of the following would be the best alternative title for this text എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the pharmacology of various epileptic treatments. ഓരോ epileptic treatmentsന്റെ pharmacology പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചോ? ഇല്ല. യൂസ് ഓഫ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഇൻ എപ്പിലെപ്സി. ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസിനെ മാത്രം പറ്റിയാണോ പഠിച്ചത്? വേറെ കുറെ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലേ? Challenges in the management of epilepsy. Epilepsy management challengesനെ പറ്റി പഠിച്ചോ? ഓരോ ഡ്രഗും എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? ദെൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. അതിനെ പറ്റിയല്ലേ പഠിച്ചത്? സോ ദ ബെസ്റ്റ് pharmacology varies A. Why A? Treatment considerations. Why is it A? ചിൽഡ്രൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കുറെ ഒട്ടുമിക്ക പാസേജസിലും അവരുടെ കൺസിഡറേഷൻ ചിൽഡ്രനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസും എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു? എത്രമാത്രം ചിൽഡ്രനിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസും കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. So the best alternative title for this text will be treatment consideration in children with epilepsy. Class A. Okay, did you understand? So that was the end of the section. Well, so did you understand how we have to do part C? Yes, ma'am. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ?
Yes, ma'am. Okay, so don't you think part C is easy? Not easy. If you try this way, definitely it's going to be easy. Okay. So it is because you don't have the reading skills. So I want all of you to start reading health articles, health journals. From or you'll get definitely you're getting so much in online and also in homeworks. From our institute, we have given many sites in which you can read so much of online journals and articles. So please do read it to improve your skills, and at the same time, it will definitely help you. Okay, these journals will definitely help you to improve. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, was this class helpful? Did you all understand the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am, sure. Okay, really so okay, thank you so much. Okay, so meet you on some Thank other you, ma'am. day. Okay, you. so we'll leave the section now. Okay, thank you so much. Thank you all for your cooperation. Thank you so much.